Amit Patram. Today, this is the second scheduled class of this online academy. This session will be conducted by our respected teacher, renowned interventional cardiologist, Associate Professor Dr. Shafiqur Rahman Patore sir. Sir has done a lot of PTMC over the years. In first class, Sir discussed about pathogenesis of mitral stenosis, cause of mitral stenosis, echo feature, indication and contraindication of PTMC. In today's lecture, Sir will briefly discuss about the procedure of PTMC, periprocedural complication, and the instrument that are used in PTMC. I request Sir to start the session, please. Thank you, Dr. Stani. Today, that is 26th March, that is আমাদের আজকে হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস, তার পাশাপাশি হচ্ছে আজকে রমজানের দিন এবং সামনে আমাদের ঈদ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমি শুরু করছি পিটিএমসির দ্বিতীয় লেকচারটি। We know that mitral stenosis is one of the that is common disease in Bangladesh, and PTMC is one of the important procedure to manage this type of the patient if mitral valve is in favorable morphology. An indication, according to the that is American College of Cardiology and ESC guideline, more or less they are same. That is, if mitral valve area is less than 1.5 centimeter square, 5 and morphology favorable, then we go for PTMC. And according to the ESC guideline, they also told that if symptomatic patient and without unfavorable characteristics for the PTMC, they are class 1 indication. And PTMC is recommended in a symptomatic patient with a contraindication or the high risk for the surgery. If the surgical procedure is the high risk, in this case, we go for the PTMC, provided valve morphology is suitable. And best patient for the PTMC, in previous class I also mentioned that it is age 45 years old or younger, normal sinus rhythm, and echocardiographic score less than or equal to the 8, and no history of previous surgical commissurotomy, and pre-PTMC mitral regurgitation less than or equal to 1, grade 1. And contraindication, we also mentioned in previously, that is left atrial thrombus, mitral regurgitation greater than that is 1/4, that is greater than 1, massive or bicommissural calcification, severe aortic valve disease, or severe tricuspid stenosis plus regurgitation associated with mitral stenosis, severe concomitant coronary artery disease which required the bypass surgery. And before PTMC, we need to know that Wilkins score. It is very important. If this Wilkins score is less than 8, it is favorable for PTMC. Up to 12, we do the PTMC. If more Wilkins score, there is a risk of complication is there. And this Wilkins score is based on the 4 characteristics. One is leaflet mobility, another one is valvular thickness, another one is the subvalvular thickness, the valvular calcification. Each characteristics have a 1 to 4 scoring, and summation of this scoring, we calculate the Wilkins score. The instrument is required for the PTMC, including the puncture needle, then the vascular access sheath for the arterial. There is
we need the two axes, both arterial and the venous axis for the PTMC. For arterial axis needs 6 French sheet and venous axis 8 to 9 French sheet, and two pressure line for the arterial venous, and the J-tip guide wire, that is Terumo guide wire, and pigtail catheter, Moline sheet, broken barrel needle, plastic dilator, spring guide wire, PTMC balloon catheter, balloon stitching, metal tube, then shepherd, and calibrated uh, inflation syringe, and calipers. These are the instruments which are required during the PTMC. First instrument which is required for the vascular axis, that is vascular access sheet, J-tip, guide wire, puncture needle, as required for the both arterial venous puncture. And this is the important instrument during the PTMC is the broken barrel needle. And these are the inio catheter, inio balloon catheter. And this inio balloon catheter, it has the different part in the that is balloon, shaft, and that is proximal hub. It has the 3 channel in the proximal hub. And for the inio balloon, it has other component with this inio balloon. There is one is stylet or shepherd, another is balloon stretching tube, stressor, and also there is a syringe with calibrated syringe and calipers also required for the sizing of the balloon. These are the instruments with the inio balloon catheter. This is the inio balloon catheter, and this is the balloon. And an important step for the PTMC is the transeptal puncture. And for this transeptal puncture, we go through the transvenous approach and the antegrade transvenous approach. This is the more widely used approach and usually performed through the femoral vein. And transeptal catheter is the first and one of the most crucial step in the procedure. And transeptal catheter puncture, it is first developed in the 1959. And for the transeptal puncture, we need three important points. One is the knowledge of anatomy of interarterial septum, and that is interarterial septum, whether it is thick and fibrotic or it is bulge into the right atrium, that is convexity of the septum, and knowledge of contraindication, and experience of the operator is very important for the transeptal puncture. And most of the complication is developed during the transeptal puncture. And transeptal puncture, it is initially may be done with the help of the echocardiography for the early part of the operator experience, and with the help of the intracardiac echocardiography. Intracardiac echography also help for the puncture of the interarterial septum. Interarterial septum puncture is required in another setting, like that is the electrophysiology study for the pathway in the left side of the heart. And so first interarterial septum puncture, then go to the left side and ablation of the pathway by the interarterial septum. And in this case also require the intracardiac echocardiogram. Benefit, it may be used without additional operator or general anesthesia. Drawback, the price of the device it is costly device. But T and the IC can be used not only as the guidance for the puncture of the interarterial septum with the broken barrel needle, but also as a monitor to early detection of the serious complication. Using angiographic landmark alone is commonly used by the seasoned operator. যারা এক্সপিরিয়েন্স অপারেটর তারা সাধারণত ইকো বা আইসি ইউজ করে না, সরাসরি সেপ্টামকে লোকেট করে সেপ্টামে টাই ইনজেক্ট করে সেপ্টামের মাঝখান দিয়ে এটি সেপ্টোগ্রাম করে ফাংশন করে ফেলেন সাধারণত। তারপর ইমেজিং, মানে আমরা কোন ভিউতে দেখি পাংচার করব ইন্টারআর্টেরিয়াল সেপ্টাম, সাধারণত এপি প্রজেকশনই করা হয়। ইনিও বেলুন যিনি টেকনিক আবিষ্কার করছেন, এপি
ভিউটি সাধারণত করেন, আর আরও অ্যাঙ্গুলেশন করে দেখা হয় সেপ্টামের লোকেশন। আর আমরা আমাদের দেশে যে সেপ্টাম পাংচার করি সেই ক্ষেত্রে এপি এবং ল্যাটারাল ভিউ দেখে আরেকটু কনফার্ম করে তারপর হচ্ছে পাংচার করি। সাধারণত ল্যাটারাল ভিউতে পাংচার করা হয়। Transeptal puncture performed in the AP view. This is the Inu balloon technique. And step of radiancy. In this procedure, we first access the both venous and arterial axis. For the venous axis, we require the 6' sheet. For arterial axis and for venous axis, we need the 8 to 9 French sheet. And then after securing the venous and arterial axis, then we first introduce the fictal catheter through the arterial line and into the that is arch of the aorta and above the sinus of Valsalva. It is important for the landmark of the that is interatrial septum, aorta, as well as for the pressure, measurement of the pressure, aortic pressure before and after procedure. If successful procedure, aortic pressure is increased. And next, we record the pterygoguidea and the Moulin sheet. With the help of the Moulin sheet, pterygoguidea will proceed up to the superior vena cava and the left brachiocephalic vein through the venous axis. After placing the Moulin sheet to the left brachiocephalic vein, and we would draw the guide wire, pterygoguidea. This is the pictal catheter. The video clip shows the pictal catheter in the root of the root and the sinus part of the aorta to measure the aortic pressure before and after the procedure as a landmark of the aorta to guide the function of the septum and avoid injury of the aorta during the septal function. And then broken barrow needle is now advanced through the Moulin sheet and positioned in the left brachiocephalic vein. The catheter needle assembly, both that is needle and the Moulin sheet, is now held fixed together. Is withdrawn caudally from the superior vena cava to the RA. এবং এই উইথড্র করার সময় আমরা যখন সেপ্টামের পোসাবলিজে আসবো, এখানে 3টা লেভেলে আমার বাম্পিং হয়। একটা ফার্স্ট হচ্ছে রাইট এট্রিয়াম টু সুপিরিয়র ভেনা কাভাল জাংশন। সেকেন্ড বাম্পিং হচ্ছে সেন্সেশন অফ দ্য অ্যাওর্টিক পালসেশন, অ্যাওর্টার উপর দিয়ে যখন যাবে। থার্ড বাম্পিংটা ফিলিং হয় যখন হচ্ছে ইন্টারটিয়ার সেপ্টামের মার্জিন থেকে পোসাবলিজে ব্ল্যান্ড করবে, তখন একটা বাম্পিং সেন্সেশন। এই 3টা বাম্পিং সেন্সেশন দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে নিডেলটা পোসাবলিজে লোকেট করছে। এখন আমাদের পাংচারটা সাধারণত পোসাবলিজ বরাবরই আমরা পাংচার করি, উপর থেকে এইভাবে টেনে টেনে এই পোসাবলিজ করে বরাবর নিয়ে আসতে হয় ব্রোকেন ব্যারো নিডেল উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য Moulin sheet in the AP view position to the for the puncture of the septum. নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সাধারণত আমরা যেটা দেখি যে approximately 15 to 20% of the patient have a FeO4 which allow the unobstructed passage of the catheter assembly into the alley without needle puncture. পাংচার ছাড়াই দেখা যায় আপ টু 20% কেসে হচ্ছে আমাদের নিডল অ্যাসেম্বলি লেফট এট্রিয়ামে চলে যাচ্ছে তো দা পারসিস্টেন্ট foramen open. How we locate the fossa ovalis? Next step, after locating the site of the puncture, if the operator is satisfied with the intended puncture site, catheter needle Moulin sheet or Moulin sheet needle is pressed firmly against the septum. Septum বরাবর প্রেস করলে সেপ্টামটা সাধারণত পাংচার হয়ে যাবে এবং entry of the needle in the left atrium is confirmed. যদি আমরা নিডেলটা ভিতরে যায় তখন আমরা ডাই দিয়ে দেখি যে এটা নিডেলটা ভিতরে গেল কিনা। তখন আমরা কি করি, নিডেলটা বের করে নিয়ে Moulin sheetটা লেফট এট্রিয়ামে আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিই। এই সেপ্টাল পাংচারের সময় সাধারণত দুটি কমন প্রবলেম হয়, সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক পারফোরেশন আর একটা হচ্ছে পাংচার অফ অ্যান ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এট্রিয়াল সেপ্টাল সাইট হইতে পারে। কার্ডিয়াক যদি পারফোরেশন হয় নিডেল দিয়ে, যেমন ফ্রি ওয়াল পারফোরেশন, সেই ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং যদি কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট হয়
এবং ব্লাড প্রেশার ফল করে যাবে এবং ইমিডিয়েটলি সেই পেরিকার্ডিওসিনথেসিস করে ব্লাড বের করে নিয়ে আসতাম। আর ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইডে যদি এট্রিয়াল পাংচার হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি যেই বরাবর যেখানে মাঝখান বরাবর পাংচার করার টার্গেট কিন্তু উপরে বা নিচে যদি পাংচার হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইনিউবেলিন ক্যাথেটার ম্যানিউভার করার ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট হয় এবং লেফট ভেন্ট্রিকেল ইন্ট্রোডিউস করা ডিফিকাল্ট হয়। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য septal puncture. This is done with a broken barrel needle, and after septal puncture, we remove the needle and inject the contrast to the Moulin sheet and visualize the left atrium and the mitral valve opening. Also visualize. নেক্সট হলো মোলিন শিট আমরা এলএতে দিলাম এবং কন্ট্রাস্ট ইনজেকশন দিলাম। নেক্সট হলো স্প্রিং গ্যাডুয়ার introduced into the LA through the Moulin sheet and then remove the Moulin sheet. And with septal dilator, we dilate the puncture side over the spring idler and remove the septal dilator after dilatation of the puncture side. Next, introduce the intraballoon catheter over the spring idler and remove the spring idler. And with the help of the Stellar Shepherd intraballoon catheter introduced into the left ventricle from the left atrium. Here is the spring idler is introduced into the left atrium over the Moulin sheet. Remove the Moulin sheet. Then over this spring idler, we introduce the septal dilator to dilate the septum for introduction of the intraballoon catheter through the interatrial septum. After septal dilator, remove the septal dilator, and we introduce this balloon into the left atrium, and then by the help of the Stellard or Shepherd, we introduce the balloon from left atrium to the left ventricle. After introduction of the balloon into the left ventricle, inflation of the inner balloon with the dilated contrast media. First, inflate the distal part of the balloon, then position the wedge of the balloon over the mitral valve, then inflate the proximal part of the balloon. Later on, wait for the disappearance of the wedge of the balloon. And we see here that is introduction of the inner balloon catheter into the left ventricle through the mitral valve with the help of the Stellard or Shepherd, and inflation of the inner balloon with the dilated contrast. First inflate the distal part of the balloon, and later on the proximal part, and later on the disappearance of wedge in between the two portions. The inner balloon technique was first described in the 1984 by the that is the Japanese interventional cardiologist. An inner balloon composed of nylon and the rubber micro mesh is self-positioning and pressure extensible, and it is larger, is 24 to 30 millimeter in diameter, and is low profile, 4.5 millimeter in low profile. And balloon has the three distinct parts, each with a specific elasticity, enabling them to be inflated sequentially. This sequence allows first stable positioning across the valve, sequential that is inflation. There are four sizes available. There is 24 millimeter, 26, 28, and 30 millimeter. Each is pressure dependent. And that is Inu technique. We know that's Inu technique. I explained this technique is mainly Inu on the base of the Inu. And after LA axis is apparent, interceptance dilate, you know that. And here the three sizes available, that is 24 for the infant, 26 also available for the adult, and 28 shorter than 1.6, 30 is the larger than 1.6 meter. And sequential balloon inflation. For the better outcome of the PTMC, we follow the sequential balloon inflation. That is the first, the tip of the balloon is inflated with 1 or 2 ml of dilated contrast media, which is now floated across the mitral valve. The second, distal part is further inflated and the balloon is pulled back into the mitral orifice. Inflation then occur at the level of the proximal part and finally in the central part, with the disappearance of the central wedge in the full inflation. And
If it is full inflation, there is disappearance of the wedging. It is a sequential balloon inflation. First distal part, then positioning across the mitral valve, then proximal part, then disappearance of the wedge. This is a sequential balloon inflation, very important for successful PTMC. The first inflation is performed 4 millimeter below the maximum balloon size. আমরা যতটুকু সাইজ ঠিক করবো তার 4 মিলিমিটার কম আমরা ইনফ্লেট করবো। যদি 26 মিলিমিটার আমাদের টার্গেট থাকে তাহলে প্রথমে হচ্ছে 22 মিলিমিটার আপনার ফুলাইতে হবে। The balloon size is increased in step of 1 millimeter each এবং প্রতিবারে 1 মিলিমিটার করে বাড়ে তারপরে ইনফ্লেট করার জন্য বলা আছে। The balloon is then deflated and withdrawn into the left atrium. Deflate করার পর left atrium নিয়ে আসতে হবে। The pressure gradient across the mitral valve is measured after the ease balloon dilatation. Balloon dilatation পর pressure gradient across the mitral valve, left ventricular pressure, left atrial pressure মাপতে হবে। মেপে দেখতে হবে আমাদের গ্রেডিয়েন্টটা কমলো। An echocardiography may be used to assess the mitral valve area. Mitral area আমার বাড়লো কিনা, লিফলেট মোবিলিটি দেখতে হবে, ডিগ্রি অফ mitral regurgitation বা mitral regurgitation বেশি হইলো কিনা, কি অবস্থা দেখতে হবে। দ্যাট মিনস আমি পিটিএমসি করার পর আমার ইকোকার্ডিওগ্রাফিক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। অ্যাসেসমেন্ট করে আমাকে দেখে নিতে হবে। আবার হচ্ছে ইন্টারকার্ডিয়াক প্রেশার মেজার করে আমাকে দেখতে হবে যে লেফট এটিএম লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার ডিফারেন্সটা কমলো কিনা। কখনো কখনো আমরা পালমোনারি প্রেশারও দেখি, পালমোনারি প্রেশার সাধারণত কমে। আর অ্যাওর্টিক প্রেশার আমরা দেখতেছি হচ্ছে পিকটেল ক্যাথেটারের মাধ্যমে অ্যাওর্টার প্রেশার বেড়ে যাবে। If mitral regurgitation has been increased by more than 1/4 and the valve area is less than 1 centimeter square per meter square body surface area, the balloon is re-advanced across the valve and PTMC is repeated with a balloon diameter increased by the 1 millimeter. যদি less than 1 হয় mitral valve area per meter square body surface area, সেক্ষেত্রে আমাকে রিপিট করতে হবে PTMC এবং বেলুন সাইজটা আরো 1 মিলিমিটার বাড়িয়ে নিতে হবে। ডাবল বেলুন টেকনিক, আমরা সাধারণত ইনিও বেলুনতে সিঙ্গেল বেলুন টেকনিকে আমরা প্রসিডিউর করি, কিন্তু আগে ডাবল বেলুন টেকনিকের মাধ্যমে পিটিএমসি করা হয়। সেখানে দুইটা ওয়্যার ইউজ করা হয় এবং লেফট এটিএম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেলে যেত এবং দুইটা ওয়্যারের উপর দিয়ে দুইটি বেলুন প্লেস করে তারপর ডাইলেট করা হয় এবং এই বেলুন ইনফ্লেশনের জন্য একটা বডি সার্ফেস এরিয়ার সাথে অ্যাডজাস্ট করে বেলুন ফুলানো হয়। The balloon valvotomy catheter are positioned across the mitral valve parallel to the long axis of the left ventricle, and balloon valvotomy catheter are then inflated by the hand until the indentation produced by the stenotic mitral valve is no longer seen. And generally one, but occasionally 2 or 3 inflation is required. After complete inflation, the balloon are removed sequentially. And this is the double balloon technique. This is two balloon placed across the mitral valve. This is the waves. After disappearance of waves, we indicate that this is the complete successful procedure. That inio balloon double, inio versus double balloon technique. Although the first PTMC mitral valve area was longer with the double balloon technique, the success rate, incidence of 3+ or greater MR in hospital complication, and the long-term and event-free survival rate were similar with both techniques. মানে দুই টেকনিকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আউটকাম সেম, কিন্তু ইনিশিয়ালি দেখা যায় যে লার্জার ভালভ এরিয়া গেইন হয় উইথ দ্য ডাবল বেলুন টেকনিক। The inio technique easier the procedure and has equivalent efficacy and the lower risk compared to the double balloon technique. The double balloon technique risk একটু বেশি থাকে, কমপ্লিকেটেড প্রসিডিউর। আর মেটালিক কমিশিউটম, যেমন এটা হচ্ছে বেলুনের মাধ্যমে আমরা এটা হচ্ছে পিটিএমসি করতে পারি। এছাড়া মেটালিক কমিশিউটম দিয়েও পিটিএমসি করা হতো আগে। সেটা হচ্ছে during the late 90s and 90s, Kivrier and colleagues introduced the metallic commissure using the device similar to the tap dilator and using during the close commissure সময় ইউজ করে tap dilator। সেই tap dilator একটা ভার্সন যেটা হচ্ছে ফিমোরাল ভেইন দিয়ে গিয়ে তারপর হচ্ছে কমিশিউটমি করা হয়। This technique has officially similar to that of the balloon commissure, but the risks of
Hemopericardium seems higher owing to the presence of a stiff guide wire in the মানে এই প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে যে গাইড ওয়্যার ইউজ করে এটা মোর স্টিফার এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকেল ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং হেমোপেরিকার্ডিয়ামের রিস্ক বেশি থাকে। Rivers consist of this detachable metallic cylinder with the two articulated bar, দুটো আর্টিকুলেট বার থাকে যেটা বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যায়। যেমন এটা হলো টাফস ডাইলেটর, যেটা আগে এটা ইউজ করা হয় ওএমসির ক্ষেত্রে, ওপেন মাইটাল ক্লোজ মাইটাল কমিউনিকেটর। ক্লোজ মাইটাল কমিউনিকেটর এই টাফস ডাইলেটর ইউজ করে। এই টাফস ডাইলেটরের একটা ভার্সন হচ্ছে আপনার মেটালিক, যেটি কমিউনিকেটর। দিস ইজ দ্য গাইড ওয়্যার, গাইডের উপর দিয়ে আমরা কমিউনিকেটর নিয়ে যাচ্ছি, এগুলো মেটালিক কমিউনিকেটর। বাইরে থেকে এটাকে ওপেন করা, ওপেন করলে মাইটাল ভালভটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট ডিজায়ার এন্ড পয়েন্ট অফ দ্য প্রসিডিউর, মানে আমরা কখন থামবো যে আমাদের প্রসিডিউর মোটামুটি সাকসেসফুল হয়েছে। থামতে না জানলে কমপ্লিকেশন বেড়ে যাবে। কখন আমরা থামবো, যদি মাইটাল ভালভ এরিয়া অফ মোর দেন 1 cm² per meter² বডি সারফেস এরিয়া যদি হয়, কমপ্লিট ওপেনিং অফ অ্যাট লিস্ট ওয়ান কমিশন, দুটি কমিশন থাকে, একটা কমিশন যদি কমপ্লিট ওপেনিং হয় তাহলে আমরা মোটামুটি স্যাটিসফাইড। অ্যাপিয়ারেন্স অর increment of the regurgitation greater than 4/1, মানে 4/1 বা তার চেয়ে যদি বেশি রিগার্জিটেশন হয় তাহলে বন্ধ করে দিতে হবে procedure। একটা কমিশন করলে হবে অথবা দুইটা কমিশন করলে, যেমন প্রি প্রসিডিউরাল আমরা দেখতেছি দুটি কমিশনও কিন্তু ক্লোজ। এখানে 26 মিলিমিটার বেলুন অ্যাট 24 মিলিমিটার, 24 মিলিমিটার আমরা যখন ফুলাইছি কোনো অ্যামার নাই, কিন্তু একটা কমিশন ওপেন হয়েছে। আবার 26 মিলিমিটার 26 মিটার বেলুন 25 মিলিমিটার আমরা যখন ফুলাইলাম তখন দেখা গেল যে দুটোটা কমিশন ওপেন হয়েছে আর এমআর ডেপার্ট করছে, মাইল্ড এমআর। নেক্সট হলো ইমিডিয়েট রেজাল্ট আমরা কিভাবে বুঝি, দা ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য ভালভ ফাংশন রেজাল্ট in an immediate decrease in the left atrial pressure and a slight increase in the cardiac index, মানে লেফট এট্রিয়াল প্রেসারটা কমে যাবে। লেফট এট্রিয়াল প্রেসার যদি আগে 30 থাকে, দেখা যাবে যে 10-15 চলে আসছে। আর হচ্ছে কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স, দ্যাট মিনস ব্লাড প্রেসার, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে, আমরা পিকটেল দিয়ে মেজার করে আমরা দেখলেও বেড়ে যাবে। A gradual decrease in the pulmonary arterial pressure and the pulmonary vascular resistance is seen, মানে আর্টেরিয়াল প্রেসার অনেক সময় আমরা পিকটেল দিয়ে না নিয়ে, পিকটেল না, যেমন কোনরান্ড অথবা এনআইএস ক্যাথেটার আমরা প্লেস করি পালমারি আর্টারিতে প্লেস করে আমরা পালমারি আর্টারিয়াল প্রেসার আমরা দেখি, ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স মেজার করে দেখা হয়। Next, high pulmonary vascular resistance continue to decrease in the absence of restenosis, or improvement in the pump function of the left atrium and the left atrial appendages, and decrease in the left atrial stiffness আমরা বুঝতে পারবো। আর ডেফিনিশন অফ দ্য গুড ইমিডিয়েট রেজাল্ট কিভাবে আমরা ডিফাইন করি যে আমার প্রসিডিউরটা খুব ভালো হয়েছে, আমরা কিভাবে বুঝি, দুইটা ডেফিনিশন আছে ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাপ্লাইড। একটা হচ্ছে ফাইনাল ভালভ এরিয়া লার্জার দেন 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ার and an increase of at least 25% of the valve area, valve area যা ছিল তার চেয়ে 25% at least বাড়তে হবে, এবং ভালভ এরিয়াটা হবে 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ারের বেশি আসতে হবে ফাইনাল ভালভ এরিয়া, অথবা ফাইনাল ভালভ এরিয়া লার্জার দেন 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ার উইদাউট mitral regurgitation greater than 2/4, মানে গ্রেড 2 বেশি হবে না mitral regurgitation, সাথে ভালভ এরিয়া হচ্ছে 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। লং টার্ম রেজাল্ট, if the PTMC is initially successful, survival rates are excellent, the need for secondary surgery is infrequent, and functional improvement occur in the most cases. সাকসেসফুল পিটিএমসি যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রোগী খুব ভালোভাবে তার লাইফ লিড করতে পারে। And restenosis after PTMC has generally been defined as a, আর রিস্টোনেস আমরা কখন বলবো, মানে আমরা রোগী ফলো আপ করবো যখন দেখবো লস অফ মোর দেন 50% অফ ইনিশিয়াল গেইন, মানে ইনিশিয়ালি আমার মাইটাল ভালভ বেরিয়ে যা হলো তার থেকে 50% কমে গেল। যেমন ইনিশিয়ালি আমি 2 পেলাম, 2 পাওয়ার পর 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, কিন্তু দেখা গেল যে
10 বছর পর আমি ইকো করার পর আমি পেলাম ম্যাটার 50% লস, মানে কমে গেল, দ্যাট ইজ 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। অথবা বাল্ব এরিয়া লেস দেন 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, 1.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ারের নিচে নেমে গেল, তখন আমরা বলবো যে রিস্টোনোসিস। The incidence of the restenosis is usually low, between 2% to 40%, at time interval ranging from the 3 to 10 years. Successful PTM ছেলে দেখা যায় 10 বছর বা তার বেশি সময় ভালো থাকে। Age matter will vary after PTMC, and the anatomy are considered to be the predictor of the restenosis. Age visually restenosis বেশি হয়। Matter area যদি কম পাওয়া যায় PTMC পর, আর anatomy যদি favorable না থাকে, সেই ক্ষেত্রে restenosis চান্স বেশি। The availability to perform the repeat valvoplasty in case of the recurrent mitral stenosis is one of the potential of the PTMC. যেমন যদি আমরা দেখি পরবর্তীতে রিস্টোনোসিস হওয়ার পর যদি ভালভ মরফোলজি যদি ভালো থাকে, আবার আমরা কিন্তু পিটিএমসি করার সুযোগ পাই। Revalvuloplasty report positive, immediate, and the mid-term outcome in patient with favorable characteristics. Favorable যদি থাকে, যদি উইলকিন স্কোর যদি 8 বা 12 এর ভিতরে থাকে, আমরা আবার পিটিএমসি করবো। পিটিএমসি দেখা যায় কোনো কোনো পেশেন্টের আমরা 3 বারও পিটিএমসি করার হিস্ট্রি আছে। নেক্সট হচ্ছে কমপ্লিকেশন। কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যেমন procedural mortality has been ranged from the 0 to 3% in the most series. অধিকাংশ স্টাডি দেখা যায় 0 to 3% mortality. Main cause of the death are left ventricle perforation and the poor general condition of the patient. মানে আমরা যখন পিটিএমসি করছি, রোগীর কিন্তু কন্ডিশনটা ইমপ্রুভ করে নিলে সবচেয়ে ভালো। তার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস একটু ভালো করে করলে তারপর মর্টালিটি কম থাকে। তারপর হচ্ছে হিমোপেরিকার্ডিয়াম, এটা হচ্ছে একটা ডেঞ্জারাস complication, 0.5 to 12%. Pericardial hemorrhage may be related to the transeptal catheterization or to the apex perforation by the guide wire or the balloon itself when the exaggerated movement occur with the over the wire technique. However, this complication is partially eliminated with the inhibition technique. ইলেভেনের টেকনিকের ক্ষেত্রে বেলুন দিয়ে লেফট ভেন্ট্রিকেল পারফোরেশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সেপ্টাল পাংচারের সময় যেমন লেফট এট্রিয়াল ফ্রি ওয়াল পারফোরেশনের চান্স থাকে বেশি। নেক্সট হাইপোটেনশন হতে পারে। হাইপোটেনশন হওয়া মানে সেটি ইন্ডিকেট করে যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন ডেভেলপ করতে পারে, অথবা হিমোপেরিকার্ডিয়াম ডেভেলপ করলে হাইপোটেনশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইকোকার্ডিওগ্রাম হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট টুলস, যার মাধ্যমে আমরা কনফার্ম করতে পারি যে তার পেরিকার্ডিয়াল ট্যাম্পোনেন্ট ডেভেলপ করলো কিনা বা হিমোপেরিকার্ডিয়াম ডেভেলপ। যদি হয় ইমিডিয়েটলি আমাদের পেরিকার্ডিয়াল সিনথেসিস করতে হবে। নেক্সট হলো অ্যাম্বোলাইজেশন। অ্যাম্বোলাইজেশন হচ্ছে 0.5 to 5%। কি অ্যাম্বোলাইজেশন? এখানে মাইট্রাল ভালভে যে টিস্যু থাকে, ওখানে ক্যালসিয়াম থাকে, এগুলো অ্যাম্বোলাইজেশনের সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় থ্রম্বাস যদি থাকে, আমরা ভালোভাবে যদি না দেখিনি, যেমন ট্রান্সিসিবল যে লিকুইড করে দেখে নেওয়া উচিত যে থ্রম্বাস প্রেজেন্ট না। তা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি অ্যাম্বোলাইজেশন হয়ে স্ট্রোক ডেভেলপ। Next, severe metal ligation, one of the dangerous complications, is frequently ranging from the 2 to 90% cases. সাধারণত যাদের এজ বেশি, যার ক্ষেত্রে কমিশনে যদি ক্যালসিফিকেশন থাকে, সেই ক্ষেত্রে রিগার্জিটেশনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। নন কমিশনাল টিয়ারিং অফ দ্য posterior anterior leaflet, তারপর হলো মেকানিজম অফ দ্য মেটাল লিগেশন, আর এক্সেসিভ কমিশনাল স্প্লিটিং, অনেক বেশি কমিশন যদি খুলে যায়। তারপর হচ্ছে ফ্রি ওয়াল, দ্যাট ইজ একেবারে লেফট অ্যান্টিরিয়র লিফলেট পোস্টেরিয়র মাঝখান বরাবর যদি ফেটে যায়। রাপচার অফ পেপিলারি মাসেল, পেপিলারি মাসেল অনেক সময় অ্যাবালশন হয়ে যায় বাইরে ক্যাথেটার। এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস। আর হচ্ছে সিভিয়ার মেটাল লিগেশন occur in patient with the unfavorable anatomy, extensive subvalvular disease, and the valve calcification যদি থাকে। Severe metal ligation may be well tolerated, but more often it is not. যদি টলারেট না করে বা ম্যানেজ করে না যায়, সার্জারি মাস্ট বি রিকোয়ার্ড। খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে সিভিয়ার মেটাল লিগেশন যদি হয়, লাংসে ক্রেপ চলে যায়, একুইট অ্যালভিওল ডেভেলপ করে, এমনকি স্যাচুরেশন ফল করে যায়, রোগীকে ইন্টিউবেট করা লাগে, এবং এই ক্ষেত্রে সার্জারি ইম্পর্টেন্ট। সার্জারি করে বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করে দিতে হবে। This is the metal ligation, severe metal ligation following the PTMC. And this figure shows that avulsion of the papillary muscle from the left ventricular fever.
মেমব্রেন ওয়াল থেকে অ্যাবালশন হয়ে গেছে, অ্যাবালশনের জন্য সিভিয়ার এমআর ডেভেলপ, এবং এরকম যদি সিভিয়ার এমআর ডেভেলপ করে পেপিলোমাস অ্যাবালশন, ইমিডিয়েটলি যদি সার্জিক্যাল কারেকশন প্রয়োজন, ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করা প্রয়োজন। That another complication is the development of the ASD. আমরা যখন ইন্টারটের সেপ্টাম পাঞ্চার করি, সেপ্টাম পাঞ্চার করার পর আমরা ডাইলেট করি, এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 10 to 90% ASD ডেভেলপ করতে পারে according to the technique used for this detection, and সাধারণত দেখা যায় স্মল এবং রেস্ট্রিক্টিভ থাকে, হাই ভেলোসিটি ফ্লো থাকে। যদি বড় এইচডি হয়, এইচডি বড় হয়ে যায়, বা আপনার যদি সেখানে হিমোডাইনামিক সিগনিফিকেন্ট হয়, সেখানে এইচডি ক্লোজ করার প্রয়োজন। সাধারণত older age fluoroscopic evidence of the mitral valve calcification, higher echocardiographic score যদি থাকে, pre-PTMC low cardiac output and higher pre-PTMC MIS functional class যদি থাকে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে shunt anomalies develop করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, ASD development হয়। Infective endocarditis, another crucial complication following the PTMC, as because most of the instruments used in this country are the that is reused instrument during the PTMC. ভালোভাবে যদি স্টাইল করা না থাকে, there is chance of the infective endocarditis. সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কাদের বেশি হয়, there is a pre-existing valve abnormality যদি থাকে বেশি, or prolonged procedural time যদি হয়, the use of the multiple balloon during the PTMC can increase the risk of the post procedural infective endocarditis. Early detection and treatment is very important. PTMC in a special patient population, আমরা দুইটা স্পেশাল পপুলেশনের কথা কেন বলবো, একটা যেমন হচ্ছে প্রেগন্যান্সিতে পিটিএমসি, আরেকটা হচ্ছে যে সার্জারির পর। সার্জারি আমরা কি কি সার্জারি পর পিটিএমসি, যেমন একটা হচ্ছে ওপেন মাইট্রাল কমিশনেক্টমি, দ্যাট মিনস কোন একটা পেশেন্টের মাইট্রাল ভালভ মরফোলজি ফেভারেবল ফর পিটিএমসি, বাট পেশেন্ট হ্যাভিং দ্য থ্রম্বাস ইন দ্য লেফট এট্রিয়াম, এত বড় থ্রম্বাস যে থ্রম্বাস যে কোনো সময় ডিসটান্সে থ্রম্বোম্বলিক ম্যানিফেস্টেশন, স্ট্রোক, গ্যাংগ্রিন, বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, ওপেন করে থ্রম্বাস রিমুভ করে ভালভটাকে কমিশনটা ফিঙ্গার দিয়ে স্প্লিট করে দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে আপনার ওপেন ওএমসি আমরা বলি। আর সিএমসি আমরা বলি কখন, যখন এফএক্স দিয়ে টাফস ডাইলেটর ঢুকে ভালভ মরফোলজি সুইটেবল অফ পিটিএমসি, বাট দ্যাট ইজ এ পিটিএমসি করার জন্য ফেসিলিটি না থাকে, সেক্ষেত্রে সার্জন কি করেন, ক্লোজ মাইট্রাল কমিশনেক্টমি। কিন্তু এই পেশেন্ট গুলো যদি ভবিষ্যতে আবার আসে রিস্টোনোসিস নিয়ে, তখন আমরা কি করতে পারি, তাদের আবার পিটিএমসি যদি ফেসিলিটি থাকে, পিটিএমসি আমরা করতে পারি, প্রোভাইডেড বার মরফোলজি যদি ভালো থাকে, পিটিএমসি করা যায়, পিটিএমসির ক্ষেত্রে আউটকাম ভালো। এবং কেন রিস্টোনোসিস হয়, আমরা যেটা দেখি যে কমিশনাল ফিউশন হয় আবার, কারণ হচ্ছে রিউমেটিক প্রসেস, আমরা জানি এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, থ্রট ইনফেকশন হবে, আবার ভালভে কি হবে, ভালভ হচ্ছে আপনার দ্যাট ইজ ইনফ্লামেশন অ্যান্ড ফাইব্রোসিস অ্যান্ড কমিশনাল ফিউশন। তাহলে আমাদের কন্টিনিউয়াস পেনিসিলিন প্রোপাইলাক্সিস কিন্তু দিয়ে যেতে হবে। পেনিসিলিন প্রোপাইলাক্সিস ঠিক মতো না করলে কমিশনাল ফিউশন হবে, প্রোগ্রেশন অফ দ্য সাবভালভুলার থিকেনিং এন্ড ডিজেরেশন, যার মাধ্যমে হচ্ছে কি আবার রিস্টোনোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। The outcome were found safe and favorable for repeat PTMC. Our 10-year event-free survival rate were slightly higher for the patient who underwent initial PTMC for the de novo mitral stenosis. Pregnant patient. প্রেগনেন্সিতে আমরা জানি যে ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম বাড়ে, 30 থেকে 50% ভলিউম বেড়ে যায়, যার জন্য হচ্ছে কি সিরিয়াস হেমোডাইনামিক কনসিকুয়েন্স ডেভেলপ করে যদি মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকে। তাহলে ওভারলোড সেটা হ্যান্ডেল করার জন্য স্টোনোটিক ভালভ হ্যান্ডেল করতে পারে না, যার জন্য টাস মাইট্রাল গ্রেডিয়েন্ট বেড়ে যায়, লেফট এট্রিয়াল প্রেসার বেড়ে যায়, পালমারি প্লাস ইডিমা ডেভেলপ করার সম্ভাবনা থাকে। এবং দেখা যায় ম্যাটারনাল মর্টালিটি হচ্ছে আপনার যদি ক্লাস 1 এনআইএস থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবেন 0.2-0.4%, ক্লাস 3-4 যদি থাকে 6.8% মর্টালিটি। যার জন্য হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে আমরা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারের সময় আমরা পিটিএমসি করার স্টেপ নিব যদি valve morphology favorable থাকে, provided abdominal and pelvic shield to protect the site from the radiation, আমরা মিনিমাইজ রেডিয়েশন করে তারপরে পিটিএমসি করার ট্রাই করবো সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার গুলো। আর ইন সামারি আমরা দেখলাম যে পিটিএমসি একটা সেফ প্রসিডিউর যদি এক্সপিরিয়েন্স এবং নলেজ থাকে, এবং ভালোভাবে আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাম ট্রান্সেসমেন্ট ইকো করে যদি প্রেশার সিলেকশন যদি আমাদের ভালো থাকে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইট ইজ এ সেফ প্রসিডিউর, কমপ্লিকেশন রেট ইজ লো, এবং মেজরিটি পেশেন্টের ক্ষেত্রে গেটিফাইড রেজাল্ট আমরা পাই, এবং প্রসিডিউর চয়েস ইন দ্য প্লায়েবল মেটাল
স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা ভালো প্রসিডিউর। থ্যাংক ইউ স্যার, নাইস অ্যান্ড ইলাবোরেটিভ লেকচার। স্যার আমরা এখন স্যার অডিয়েন্স থেকে কোয়েশ্চেন নিতে পারি স্যার, কারো যদি কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ, কোশ্চেন কোশ্চেন নিতে পারেন। কোয়েশ্চেন থাকলে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ওয়ালাইকুম ওয়াসিক আসসালাম। স্যার ওয়াসিক বলছিলাম। স্যার ওই ট্রান্সেপ্টাল রাপচারের কোনো কমপ্লিকেশন কি হয় স্যার? মানে মানে পরবর্তীতে এটার কোনো ট্রান্সেপ্টাল রাপচারের স্যার? ট্রান্সসেপ্টাম না, মানে আমরা তো পিটিএমসির ক্ষেত্রে যেটা করি, ইন্টারেক্টেড সেপ্টাম আমরা পাংচার করি না। পাংচার করার পর সেপ্টাল ডাইলেটর দিয়ে সেপ্টামকে ডাইলেট করা হয়। ডাইলেট করার পর তারপর হচ্ছে আমরা বেলুনটাকে ইন্ট্রোডিউস করতেছি থ্রু দা ইন্টারনেটিয়াল সেপ্টাম, তাই তো। এবং আমরা সেপ্টাল পাংচার করি। এখন এই সেপ্টাল পাংচারের সময় রাপচার হইতে পারে কিনা, তাই তো আপনার প্রশ্নটা নাকি? জি স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ। এখন হচ্ছে কি, সাধারণত দেখা যায় ইন্টারনেটের সেপ্টাম কি দিয়ে তৈরি। আমরা যদি দেখি, এটা হচ্ছে ফাইব্রাস টিস্যু থাকে, মাঝখানে হলো ফাইব্রাস টিস্যু এবং দুই দিকে থাকতে হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম। এবং এটা সফট টিস্যু থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে পাংচার করি নিডেল খুব শার্প থাকে, যার জন্য সাধারণত আমরা যেটা ইন্টারনেটের সেপ্টাম রাপসার খুব একটা আমরা পাই না। তবে দেখা যায় যে পরবর্তীতে এএসডি ডেভেলপ করে, মানে যে ওপেনিংটা থাকে, ওপেনিংটা পারসিস্টেন্ট হয়। পারসিস্টেন্ট হয় কাদের ক্ষেত্রে? যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, ধরেন দীর্ঘ দিনের ক্রনিক রিউমেটিক প্রসেসের কারণে ইন্টারটেস্ট সেপ্টাম ফাইব্রোসিস যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনাকে রিকয়েলিং এর মাধ্যমে ওপেনিংটা ক্লোজ হইতে পারে না। ক্লোজ না হওয়ার জন্য তখন কি এএসডি ডেভেলপ। সাধারণত মেজরিটি কেসে আমরা যেটা দেখি, এএসডি টা থাকে হলো স্মল এএসডি, এবং এএসডির গ্রেডিয়েন্ট অনেক বেশি থাকে। দ্যাট মিনস এটা ছোট এএসডি থাকার জন্য এখান দিয়ে হচ্ছে আপনার ব্লাডটা হাই ফ্লোতে যায়, সাধারণত হিমোডাইনামিক ডিস্টারবেন্স থাকে না। তবে আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে একটা পেশেন্ট আমি পাই, যার ক্ষেত্রে এএসডি কিন্তু সিগনিফিকেন্ট ছিল, এবং সেই তার হিমোডাইনামিক সিগনিফিকেন্স ডেভেলপ করছে। হিমোডাইনামিক মানে হলো এইচডির জন্য যদি রাইট এটিএম লেফট এটিএম রাইট ভেন্ট্রিকেল যদি বড় হয়ে যায়, প্লাস হচ্ছে পালমারি প্রেসার বাড়তে থাকে, তাই না, সেই ক্ষেত্রে তো হচ্ছে এটা সিগনিফিকেন্ট এইচডি। তাহলে সিগনিফিকেন্ট যদি হিমোডাইনামিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে আবার আমাদেরকে কি করতে হবে, ইন্টারনেটের সেপ্টাম ক্লোজার ডিভাইস দিয়ে এটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে। অথবা আমরা ওয়েট করি, যে আমরা যেহেতু মাইটাল স্টোনোসিসের আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম বেলুনের মাধ্যমে, যেমন এটা এক সময় আবার রিস্টোনোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত 10 বছর এবং তারও বেশি সময় দেখি যে আমরা ভালো থাকি, প্রোভাইডেড রোগী যদি আপনার ঠিক মতো পেনিসিলিন প্রোপালাক্সিস রেগুলার নেয়, সে যদি রেগুলার ফলো আপে থাকে ট্রিটমেন্ট নেয়, তাহলে দেখা যায় পেশেন্ট কিন্তু ভালো থাকে। এখন আমাদের দেশের রুগীরা অধিকাংশ আমরা একবার পিটিএমসি করে দিলে দেখা যায় 5 বছর 10 বছর পরে রুগী আসে। এর ভিতরে কিন্তু সে তার আর কোনো খবরই নেই, সে ফলো আপে আসে না, ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে না, ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছে না। মেইনলি পেনিসিলিনটা তো খাওয়া উচিত, সেই পেনিসিলিন ট্যাবলেটটা 250 মিলিগ্রাম বেডি ডোজে এই ট্যাবলেটটা ঠিক মতো খায় না। যার ফলে হচ্ছে কি আপনার আপনার এই রোগীদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয়, যে তাদের হচ্ছে পরবর্তীতে আবার আপনার কি রিস্টোনোসিস হবে। তাহলে আমরা ওয়েট করি যে রিস্টোনোসিস এর সময় যদি দেখা যায় রিস্টোনোসিসে বেশি ক্যালসিয়াম থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা করলাম কি, এটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল করার জন্য, যে এইচডি টাও ক্লোজ করে দিল, ওখানে বাল্ব মরফোলজি ফেভারেল ওপেন কমিশিওটমি করলো, আর বাল্ব মরফোলজি যদি ফেভারেল না থাকে বাল্ব চেঞ্জও করে দেওয়া যায়। আর যদি দেখে আমরা যে ভাল মরফোলজি ভালো আছে, রুগী ভালো আছে ম্যাটেরিয়াল, সেক্ষেত্রে এইচডি ডিভাইস ক্লোজারও করা যায়। সাধারণত পাংচারটা একেবারে পাংচারের সময় রাপচার হয়ে যাওয়া ইন্টারনেট সেপ্টাম মানে আমি দেখি নাই আর কি, আর ওরকম চোখে পড়ে নাই। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার সালাম আদাব। স্যার। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম স্যার, স্যার। আসসালাম। আসসালাম, হ্যাঁ স্যার আমি বলেন। স্যার আমি ডক্টর শুভ্র বলছিলাম, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে। জি জি। স্যার এখানে একটা কমপ্লিকেশন দেখলাম যে স্যার
লেফট ভেন্ট্রিকুলার পারফোরেশন। স্যার এখানে এলভি স্যার পারফোরেশন কিভাবে হবে স্যার? আমরা তো এখানে স্যার ওয়্যার বা স্যার স্প্রিং ওয়্যার বা স্যার ব্রোকেন ব্রো নিডল কোনোটাই তো স্যার এলভিতে নিয়ে যাচ্ছি না, শুধু ইনয় বেলুন আর সাথে শেফার্ডের সাপোর্টটা শুধু স্যার এলভিতে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে স্যার এলভি পারফোরেশন স্যার কিভাবে হবে একটু বুঝতে পারলাম না স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ আপনার খুব সুন্দর একটি প্রশ্নের জন্য। এবং এলবি পারফোরেশনটা ছিল আপনার খুব কমন ছিল আগে। এই যে যখন আপনার ডাবল বেলুন ইউজ করা হইতো, তারপর হচ্ছে আপনার এই যে মেটালিক কমিসুরোটোম যেটা আমরা ইউজ করতাম, মেটালিক কমিসুরোটোম, ডাবল ওয়্যার টেকনিক। ডাবল ওয়্যার টেকনিকের ক্ষেত্রে ওয়্যার কিন্তু টিপটা থাকতো লেফট ভেন্ট্রিকেলের ভিতরে। মেটালিক কমিসুরোর সময় হচ্ছে ওয়্যারের টিপ থাকতো হচ্ছে আপনার ইয়ের ভিতরে, আপনার হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকেল, যার ফলে পারফোরেশনের সম্ভাবনা বেশি ছিল। আর এখন যে টেকনিক আমরা ইনুয়েবেলিন টেকনিকের মাধ্যমে করি, এখানে কিন্তু কোনো ওয়্যার আমরা কিন্তু লেফট ভেন্ট্রিকুলে পার করি না। এখানে করা হয় কি, বেলুনটাকে শেপার্ডের মাধ্যমে শেপিং করে তারপর হচ্ছে কি থ্রো মাইট্রাল ভালভ ওপেনিং দিয়ে আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে এলবিতে নিয়ে যাচ্ছি। এখন হচ্ছে কি, অনেক সময় এই মাইট্রাল বেলুন, ইনুয়ে বেলুন আমরা যখন এলবিতে নিয়ে যাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনার অনেক টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট হয়। এবং টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্টের কারণে ইনুয়ে বেলুনের টিপ দিয়ে লেফট ভেন্ট্রিকেল পারফোরেশনের রিস্ক থাকে। আবার অনেক সময় হচ্ছে টিপ দিয়ে কখনো কখনো লেফট ভেন্ট্রিকেলে আপনার ইনিও বেলুন পার করা যায় না, ভালভ যদি আপনার সিভিয়ার স্টেনোসিস থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে আপনার যেটা হলো স্প্রিং গাইডওয়ার, স্প্রিং গাইডওয়ারটা আমরা ইনিও বেলুনের ভিতর দিয়ে, মানে স্প্রিং গাইডওয়ারটা আগে এলবিতে আমরা আমরা নিয়ে যাই মাইট্রাল ভালভ ওপেনিং দিয়ে। এলবিতে নিয়ে যাওয়ার পর তখন আমরা করি কি, এই স্প্রিং গাইডওয়ার উপর দিয়ে বেলুনটা আমরা ক্রস করি ভালভ ক্রস করার জন্য। তাহলে যখন স্প্রিং গাইডওয়ার আমরা যদি ইউজ করি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার ইজ এ চান্স অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার পারফোরেশন। তবে নাও এ ডেজ, মানে আমার লাইফে আমি কিন্তু দেখিনি কখনো লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল পারফোরেশন হইতে। আমরা যেটা দেখছি, আমার যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে লেফট এট্রিয়াল ফ্রি ওয়াল, মানে লেফট এট্রিয়ামে সাধারণত আমরা ল্যাটারাল ভিউতেই সাধারণত আমাদের দেশে পাংচার করি ইন্টারটের সেপ্টাম। কিন্তু ইনিওবিলন যিনি টেকনিক ডেভেলপ করছেন, উনি কিন্তু আমাদের দেশে আসছেন কয়েকবার। ওনার যে প্রসিডিউর গুলো করেন, ওনার প্রসিডিউর আমি নিজে দেখছি। ওনার প্রসিডিউরটা হচ্ছে আপনার এপিভিউতে উনি রেখে পাংচার করেন। এখানে হচ্ছে কি, আমরা যখন পাংচার করি, ল্যাটারাল ভিউ হোক আর এপিভি হোক, পাংচার করার সময় নিচ থেকে উপরের দিকে কিন্তু যাচ্ছে নিডেলটা। এবং তাহলে চান্স অফ পারপোরেশন ইন দ্য রুফ, মানে লেফট এট্রিয়াম যে উপরের অংশ দিয়ে আপনার পারপোরেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইনিও বেলুনের মাধ্যমে। আর আরেকটা হয় কি আপনার, ইনিও বেলুন না, এটা হচ্ছে ব্রোকেন বার নিডেলের মাধ্যমে। আর ইনিও বেলুনের যে টিপটা থাকে, এই টিপের মাধ্যমে লেফট এট্রিয়াম ওয়াল হচ্ছে একেবারে পাতলা। এবং অনেক সময় বেলুন যদি আপনার খুব জোরে যদি আপনার মানে মানে এই যে উপরের দিকে যদি ধাক্কা দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইনিও বেলুনের মাধ্যমে পাংচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেটা হচ্ছে লেফট এট্রিয়াল ওয়াল পাংচার হওয়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই পাংচার গুলি সবই হচ্ছে মেজরিটি কেসেসে বোকেনবার্গ নিডেলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বোকেনবার্গ নিডেল অনেক সময় স্লিপ করে, কারণ হচ্ছে লেফট এট্রিয়াম যদি খুব বেশি ডাইলেটেড থাকে, সেই ক্ষেত্রে ইন্টারটের সেপ্টামটা হচ্ছে কনভেক্স থাকে, কনভেক্সিটি টুয়ার্ডস দ্য রাইট এট্রিয়ামের দিকে কনভেক্স থাকে। তখন হচ্ছে কি, আপনি যখন বেলুন নিডেলটা প্লেস করবেন কনভেক্সিটির উপর, দেখা যায় যে নিডেল স্লিপ করে চলে যায়। স্লিপ করে যদি আপনার কোনো এক জাংশনের দিকে চলে যায়, ধরেন স্লিপ করে রাইট এট্রিয়াম থেকে উপরের দিকে চলে গেল, এবং এই নিডেলের খোসায় আপনার হচ্ছে কি রাইট এট্রিয়াম এর সাইড থেকে আপনার পাংচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার হচ্ছে ব্রোকেন বারার নিডেলই হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যার মাধ্যমে হচ্ছে কি রাইট এট্রিয়ামের ওয়াল পাংচার হতে পারে, লেফট এট্রিয়ামের আপার পার্টে পাংচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর ইনিওবেলনের টিপের মাধ্যমে লেফট এট্রিয়াল আপার ওয়ালে পাংচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর লেফট ভেন্ট্রিকুলার পাংচার হওয়ার সম্ভাবনা নাও ইট ইজ ভেরি রিয়ার, এবং আমরা খুব একটা বেশি দেখি না। তবে আমরা কখনো কখনো স্প্রিং গাইডওয়ার দিয়ে আপনার ইনিওবেলুনকে লেফট ভেন্ট্রিকুলে নিতে হয়। সেটা হলো স্পেশাল সিচুয়েশনে, সেই ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল ইনজুরি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আদাব, স্যার ডাক্তার বিজন বলছি। স্যার, ডিউরিং প্রসিডিউর when we actually use heparin and after procedure what will be our instruction to the patient? হ্যাঁ, মানে আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে হেপারিনটা আমরা কখন ইউজ করব, তাই তো? হ্যাঁ স্যার।
আর পরের প্রশ্নটা আমি বুঝিনি, লাস্টেরটা। আর স্যার আমরা নর্মালি পিটিএমসি করার পর পেশেন্টকে আসলে কি ইনস্ট্রাকশন দিব, বা কোন ধরনের ওষুধ বা ও ড্রাগ ইনস্ট্রাকশন, দ্যাট ট্রিটমেন্ট? মিনস আফটার পিটিএমসি রোগীর ইনস্ট্রাকশন কি আর হেপারিন ইউজের ক্ষেত্রে। এখন আসেন, এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিন্তু। আমি অনেক জিনিসই এখানে আনি নেই, কারণ হচ্ছে সবকিছু আনা সম্ভব হচ্ছিল না বলে। যেমন আসেন, যখন একটা পেশেন্টের মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকে, রোগী কিন্তু সাইনাস রিদম থাকতে পারে। সাইনাস রিদম থাকলে সিম্পলি অনেক সময় দেখবেন যে অ্যান্টিপ্লেটলেট ইউজ করা হয়, রোগীকে অ্যান্টিপ্লেটলেট দেওয়া থাকে। কিন্তু যখনই আপনি দেখবেন যে এটিএল ফিব্রিলেশন থাকে, আপনাকে ওয়ারফেরিন ইউজ করতে হবে। কারণ ওয়ারফেরিন আমরা দিয়ে রাখি, কারণ হচ্ছে দের ইজ থম্বাস ফর্মেশন হতে পারে, অথবা হিস্ট্রি অফ যদি থম্বাস থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমার পেশেন্টকে ওয়ারফেরিন দেওয়া থাকে। তাহলে যদি কোনো রোগী ওয়ারফেরিন পায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আইএনআর আমরা প্রসিডিউরের আগে 1.5 এর নিচে নামানোর পর আমরা সাধারণত পিটিএমসি করি, নতুবা কিন্তু আপনার কনসিকুয়েন্স খারাপ হতে পারে, যদি পারফোরেশন হয় ব্লিডিং হবে। এই জন্য আমরা কি করি, আমরা আইএনআর কে 1.5 এর নিচে নিয়ে আসি। এখন ইউজ অফ হেপারিন ডিউরিং দ্য প্রসিডিউর, যেহেতু আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট গুলি হচ্ছে রিউজ ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং এই সমস্ত বাইরে থেকে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করলে অবশ্যই হেপারিন ইউজ করা প্রয়োজন। তাহলে এই প্রসিডিউর সময় আমরা সাধারণত সেপ্টাল পাংচারের পর আমরা হেপারিন দিয়ে থাকি। কারণ হচ্ছে কি, আমাদের একটা ভয় থাকে যে সেপ্টাল পাংচারের অনেক সময় কমপ্লিকেটেড হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্লিডিং বেশি হলে আমার কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্ট ডেভেলপ করলো, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্টকে অটো ট্রান্সমিশন করা লাগবে, এটা রিভার্স করা ডিফিকাল্ট হবে। এই জন্য আমরা সাধারণত হেপারিনটা কখন দিই, সেপ্টাল পাংচার হওয়ার পর, যখন আমরা বলি কি নিরাপদ, যখন আমি মনে করি যে এখানে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্ট ডেভেলপ করে নাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, হেপারিন দিয়ে দিই। হেপারিন সাধারণত আমাদের পিটিএমসির ক্ষেত্রে আমরা 2500 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আমরা বা থেকে 3000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পর্যন্ত হেপারিন ইউজ করে থাকি। এখন আসেন যে হেপারিনটা ইউজ করা হয়, এটা সাধারণত 20 থেকে 30 মিনিট হচ্ছে হেপারিন এর হাফ লাইফ। এরপরে তো হেপারিন অটোমেটিক্যালি আমরা রিভার্স হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে যে আমরা পিটিএমসির পর আমরা কি রুগীকে ইনস্ট্রাকশন কি দিব। এখন আসেন, যখন আমার সাকসেসফুল পিটিএমসি হইলো, আমি ধরে নিব যে আমার প্রসিডিউর সাকসেসফুল, এবং রোগীকে আমি যখন ডিসচার্জ করবো, ডিসচার্জটা আমরা কতদিন পরে আমরা ডিসচার্জ করি। যেমন পিটিএমসি হওয়ার পর আমরা সাধারণত 5 দিন পর্যন্ত, 5 থেকে 7 দিন আমরা রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিয়ে থাকি। যে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিই, একটু ভালো কভারেজে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, পেইন কিলার দেওয়া হয়, যেহেতু তার বোথ আর্টেরিয়াল অ্যান্ড ভেনাস অ্যাক্সেস আমরা করছি, এখানে পেইন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশি সময় যদি রোগী পা মুভমেন্ট না করে ডিবিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এই জন্য পায়ের মুভমেন্ট আমরা করতে বলি, আর তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। নেক্সট হচ্ছে, আর ডিসচার্জের সময়, ডিসচার্জের আগে তো একটা ইকো করে দিতে হবে, ইকো করে আমাকে দেখতে হবে যে তার বাল্ব গেইন কতটুকু হলো, মাইটাল বাল্ব এরিয়া, তারপর কোনো আদার্স কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা, এগুলো আমাকে সব দেখে তারপর আমরা ডিসচার্জ। ডিসচার্জের সময় কি ওষুধ থাকবে, সেখানে থাকবে হচ্ছে যে তার হচ্ছে আপনার পেনিক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, যেটা হচ্ছে আমরা 250 মিলিগ্রাম বিডি ডোজে আমরা দিব পেনিক্সিমিথাইল পেনিসিলিন। তার সাথে হচ্ছে যদি লেফট এটিএম বড় থাকে, আমরা একটু ডায়াবেটিক্স ইউজ করি। রোগী যদি এটিএল ফিব্রিলেশন থাকে, তার পাশে তো ওয়ারফেরিন পাবি, ডিগক্সিন আমরা ইউজ করি। তার যদি থাকে সাইনাস রিদম রেট বেশি থাকে, আমরা যেমন বিটা ব্লকার আমরা ইউজ করতে পারি রোগী। তাহলে এই সমস্ত ওষুধগুলো আমরা দিব, সাথে অ্যান্টিবায়োটিক আমি সাধারণত 2 সপ্তাহ পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজে রাখি। কারণ আমার এখানে রিউজ ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করার ফলে যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হওয়ার কিন্তু একটা ভয় থাকে। 1 মাসের ভিতরে দেখা যাচ্ছে অনেক রোগীর কিন্তু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ডেভেলপ, যার জন্য ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক আমি দিয়ে থাকি, সাধারণত 2 সপ্তাহ পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজ আমরা রাখি। মোটামুটি ওয়াইড রেঞ্জ কভার করার চেষ্টা করা হয়, কারণ এগুলি হসপিটাল ইনডিউস ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নেক্সট হলো আমার রোগী ফলো আপে আমাকে পরবর্তীতে আমাকে ফলো আপ করতে হবে। আর রোগীকে ইনিশিয়ালি আমরা 2 সপ্তাহ পর্যন্ত হেভি ওয়ার্ক করতে নিষেধ করি, কারণ বহুত আর্টারিয়াল এন্ড ভেনাস পাংচার করা হচ্ছে রোগীকে। প্লাস হচ্ছে, যার জন্য আমরা 2 সপ্তাহ রেস্টে থাকতে বলি, কিন্তু লেগ মাস মুভমেন্ট থাকতে হবে, লেগের এক্সারসাইজ করতে হবে, নতুবা ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হওয়ার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকে। নেক্সট হচ্ছে, আমরা কি 1 মাস পরে ফলো আপ করি, 3 মাস পরে, 6 মাস পরে, ইয়ারলি আমরা ফলো আপ করি রোগীকে। ফলো আপে আমরা কি দেখি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে দেখি আমরা, তারপর ইসিজি করি আমরা, তার এটিএল ফিব্রিলেশন বা হার্ট রেটের কোনো এরিথমি আছে কিনা আমরা এগুলো দেখি। তারপর এই সমস্ত রোগীর হচ্ছে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি থাকে, হিমোগ্লোবিন লেভেলটা দেখতে হয়, হিমোগ্লোবিন কম থাকে, হিমোগ্লোবিনটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। আর এই পেশেন্ট গুলো সাধারণত পিটিএমসি করার পর এরা থাকে খুবই লিন এন্ড থিন, ওয়েট লস থাকে। পিটিএমসি করার পর দেখা যায় যে তার কিন্তু ওয়েট কিন্তু খুব ভালোই ওয়েট কিন্তু গেইন করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার যে
ওষুধপত্র দেওয়া এবং তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া, সেজন্য ঠিক মতো ফলো আপে আসে, এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। স্যার যেমন এই যে ডিভাইস ক্লোজারের পর আমরা রুটিনলি অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রেল 6 মাস দিই, এই ক্ষেত্রে কি ওরকম কোন ইনস্ট্রাকশন আছে? মানে ইয়ে দেওয়া হয় কিনা না, অ্যাসপিরিন। অ্যান্টিপ্লাটিলেট এখন স্যার, আসেন, অ্যান্টিপ্লাটিলেট। হ্যাঁ, যদি রুগীর এটিএল ফিব্রিলেশন থাকে তাহলে ওয়ারফেরিন চলবে, এখানে আর অ্যাসপিরিনের প্রয়োজন নেই না। বা রুগীর আগে কখনো যদি আপনার হিস্ট্রি থাকে যে তার ইয়ের হিস্ট্রি থাকে, হিস্ট্রি হলো করোনারি যে আর্টারি তার, সার্জারি। হ্যাঁ, স্ট্রোক অথবা থ্রম্বাসে যদি হিস্ট্রি থাকে, সেই ক্ষেত্রে তো আপনাকে অবশ্যই তাকে ইয়ে দিতে হবে, মানে কি ওয়ারফেরিন কন্টিনিউ করতে হবে। আর যদি আমরা ইয়ে না পাই, যে রোগীর কোনো ইয়ে ছিল না, যে কি যে তার এই ধরনের কোনো কমপ্লিট, সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধু অ্যাসপিরিন দিয়ে রাখি। হ্যালো, ঠিক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার, আমি সাধারণত অ্যাসপিরিন দিয়ে রাখি যদি কোনো রোগী সাইনাস রিদমে থাকে। সাইনাস রিদমে থাকে কারণ লেফট এটিএম যদি বড় থাকে, লেফট এটিএমে আপনার দের ইজ এ চান্স অফ থ্রম্বাস ফরমেশনের একটা রিস্ক থাকে। আর কখন এটিএল ফিব্রিলেশন হবে, আর এই সমস্ত রোগী তো সবসময় ফলো আপে আসেও না, পারক্সিমাল এটিএল ফিব্রিলেশন হতে পারে, এই জন্য আমি একটু কভারেজে রাখি। তবে যদি হিস্ট্রি থাকে পারক্সিমাল এটিএল ফিব্রিলেশন, ডকুমেন্টেড এটিএল ফিব্রিলেশন, তারপর রোগী যদি থ্রম্বাসের হিস্ট্রি থাকে, রোগীর যদি কোনো থ্রম্বোম্বলিক ম্যানিফেস্টেশনের হিস্ট্রি থাকে, তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ওয়ারফারিন দিতে হবে, পিটিআইএনআর 2 to 3 ভিতরে রাখতে হবে। তবে কি স্যার ওয়ারফেরিন অ্যাসপিরিন দুইটাই কি কম্বিনেশন রাখেন? না না, কম্বিনেশন না, শুধু ওয়ারফেরিন যদি দেন তাহলে আপনি কিছুই দিবেন না। কখন ওয়ারফেরিনের সাথে ক্লফিডোগ্রাল বা এই ধরনের ওষুধ ইউজ করবেন, যদি সাথে কনকমিটেন্ট করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে, সেই ক্ষেত্রে ইউজ করবেন, অথবা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজ থাকে কনকমিটেন্ট। আর স্যার সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন কি কোনো মানে কন্ট্রাইন্ডিকেশন, মানে সিভিয়ার এমএস উইথ সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে, সেক্ষেত্রে না, পিটিএমসি কোনো সেটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে? কন্ট্রাইন্ডিকেশন না। সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি ডেভেলপ করে, আপনাকে তো অবশ্যই পিটিএমসি করতে হবে। কারণ পিটিএমসি এই জন্যই করতে হবে যে, ধরেন আপনি যদি পিটিএমসি করেন তাহলে সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন কি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি আপনি কিছুই না করেন, ধরেন আপনি পিটিএমসিও করলেন না, সেই ক্ষেত্রে পালমোনারি হাইপারটেনশন তো আরো বাড়তে থাকবে। যদি কিছু রিভার্সিবল কম্পোনেন্ট থাকে সেটা তো কমে আসবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে পিটিএমসি করার পর পালমোনারি হাইপারটেনশন কিন্তু কমে যায়। বাল্ব মরফোলজি যদি সুইটেবল থাকে, অবশ্যই আপনাকে পিটিএমসি করতে হবে। স্যার আরেকটা ব্যাপার, এই আমাদের এই পিটিএমসিটা কি এই যে কমিশনাল ফিউশন হচ্ছে, এটা তো শুধু রিউমাটিক প্রসেসেই, আরো হুম, অন্য এমএস এর কজ যেগুলো আছে সেগুলো ক্ষেত্রেও হুম। কি পিটিএমসি করা যাবে? যে কোনো না, অন্য কজের হ্যাঁ, কারণে এবার এমএস যদি আসেন, হয়? পিটিএমসি মেন মেকানিজম হচ্ছে কি কমিশনাল স্প্লিটিং, তাই তো। পিটিএমসি মেকানিজমটা কি, যে আমি যে বেলুন ফুলাচ্ছি কমিশনাল সে ফিউশন। ফাটতে হবে কমিশুর বরাবর কিন্তু। এবং কমিশনার ফিউশন কমিশন, থাকতে হবে আর কিছু। হ্যাঁ, কমিশনাল ফিউশন মাস্ট। এখন কমিশনাল ফিউশন শুধুমাত্র রিউমেটিক প্রসেসেই থাকে, কিছু কিছু কনজেনিটাল ক্ষেত্রে থাকতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা কনজেনিটাল ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাবনর্মালিটিস থাকে, সাবভালভুলার স্ট্রাকচার, এই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে আমরা পিটিএমসি সাধারণত আমরা করতে চাই না। যদি মরফোলজি ফেভারেবল থাকে সেই ক্ষেত্রে করা যায়, কিন্তু অন্যান্য যেগুলো থাকে ডিজেনারেটিভ, এগুলো তো সাধারণত সাবভালভুলার এবং ভালভ থিকেনিং এর জন্য হয়, সেই ক্ষেত্রে পিটিএমসির ভালো কোনো রোল নাই। পোস্ট সার্জিক্যাল যদি হয়, অনেক সময় দেখা যায় সাবভালভুলার স্ট্রাকচারের জন্য হয়, সেই ক্ষেত্রে অত ভালো কিন্তু রোল নাই। তারপর হচ্ছে কানেকটিভ ডিজিজের সাথে, যেমন অ্যাসিলির সাথে থাকতে পারে, অন্যান্য ডিজিজের থাকে, কিছু ড্রাগের সাথে মাইটাল স্টোনোসিস থাকে, সেই ক্ষেত্রেও কমিশুরের পাশাপাশি যে সাবভালভুলার এবং ভালভের চেঞ্জ হয়, সেই ক্ষেত্রেও ভালো কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট আসে না। তো এখন সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে এলো রিউমেটিক প্রসেসের ক্ষেত্রে, এবং মোর দেন 80%, দ্যাট ইজ 90% কেসই তো হচ্ছে আমার মাইটাল স্টোনোসিস ডিউ টু দ্য রিউমেটিক প্রসেস। সুতরাং মেজরিটি কেসিস হলো, যেগুলো আমরা দেখতে পাই, সব হলো রিউমেটিক প্রসেসের জন্য। সুতরাং পিটিএমসি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট টুলস হিসেবে কাজ করে ফর দ্য ট্রিটমেন্ট পারপাস। আর কনজেনিটাল যদি হয় বা আদার্স, সেক্ষেত্রে সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের দিকে নজর দিতে হবে। So thank you so much, sir. My last question, sir. After successful PTMC, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কোনো চেঞ্জ হবে কিনা স্যার? গুড। এখন আসেন, পিটিএনসি তে তো হচ্ছে যে লাউড ফাস্টার সাউন্ড হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, তাই না। এখন এই লাউড ফাস্টার সাউন্ডটা কেন হচ্ছে, এটা তো হচ্ছে যে লেফট মাইটাল এট্রিয়াল ভালভটা, প্রেশার বেড়ে যাওয়ার কারণে হ্যাঁ, স্যার। এখন আমার যখন ইন্টারটেল প্রেশার কমে যাবে এবং দুই দিকে স্প্লিটিং হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই ফাস্টার সাউন্ডটা কিছুটা কি হবে, লাউডনেস কমে আসবে, জি স্যার। জি কিছুটা স্যার। কমে আসবে।
কিন্তু জি স্যার। বাল্ব তো মরফোলজি ঠিক আছেই, এই থিকের জন্য কিছুটা বাড়ি খাওয়ার জন্য সাউন্ড কিন্তু পাবেনি, কিছু লাউড থাকবে কিন্তু ইন্টেন্সিটি কমে আসবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে পিটিএমসির পরে হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ কি মিড ডায়াস্টলিক মার্মার। আমরা কিন্তু সাকসেসফুল ক্লিনিক্যালি বুঝি কিভাবে, পিটিএমসি করার পরই অস্কালটেট করতে বলি। ফার্স্ট হার্ট সার্জারির চেয়ে আমরা গুরুত্ব দিই কোনটাকে, সেটা হচ্ছে যে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ মিড ডায়াস্টলিক মার্মার আর এপিয়ারেন্স অফ কি সিস্টোলিক মার্মার। আর যদি এমআর থাকে দেখা যায় যে সিস্টোলিক মার্মার আপনার আসবে। ঠিক আছে। জি স্যার। আর বেলুন যে স্যার ইনফ্লেট করি, এটা কি আমরা বারবার করতে পারবো? মানে একবার করলাম, করার পর আমার মনে হলো যে স্যার সাকসেসফুল হয় নাই। সব সময় তো বারবার স্যার করতে হবে আমরা। তো, বারবার করতে হবে। এই যে আমি বললাম না, আপনার প্রসিডিউর কিন্তু আমি খুব সুন্দরভাবে বলছি যে আপনার এটা করার নিয়মই হচ্ছে হলো আপনার সিকোয়েন্সিয়াল ডাইলেটেশন করা উচিত। নিয়মটা কি? সিকোয়েন্সিয়াল ডাইলেটেশন। ঠিক আছে। মানে আমার 1 মিলিমিটার 1 মিলিমিটার করে করে আমাকে কিন্তু ডাইলেট করা উচিত। বলা হচ্ছে যে ধরেন আপনার, আমি মাপবো কিভাবে বেলুন সাইজ আমার কত লাগবে। যেমন একটা পেশেন্টের হলো 150 হলো সেন্টিমিটার তার হাইট না। জি তা আমি স্যার। কি করলাম, 150-কে 10 দিয়ে ভাগ করলাম, কত আসলো? 15। 15। হ্যাঁ। নেক্সট আমি 15-র কি সাথে করবো, 10 যোগ করবো স্যার। হ্যালো আমি মেসেজ করে দিছি গ্রামীণ। Hello. তারপর আমি কি করব, 15-র সাথে 10 যোগ করতে হবে স্যার। 10 যোগ করবো, তাহলে আমি কত পেলাম? 25। এখন 25। আসেন। হ্যালো, হ্যালো। তাহলে আপনার 15-র সাথে আমার 10 যোগ করলাম 25। এখন নিয়ম হচ্ছে বা ওরা বলতেছে যে আপনাকে 4 মিলিমিটার কম দিয়ে আগে ফুলাইতে। দ্যাট মিনস আপনাকে সেই ক্ষেত্রে ফুলাইতে হবে 21 দিয়ে। তারপরে হচ্ছে কি 1 মিলিমিটার করে করে বাড়াইতে হবে, আর আপনি ইকোকার্ডিওগ্রাম করে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার ইয়ে ঠিক হচ্ছে কিনা। ইকোকার্ডিওগ্রাম করে দেখতে হবে যে আপনার যে বাল্ব এরিয়া গেইন হচ্ছে কিনা, এমআর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা। আমরা যদি এই প্রসেসে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রুগীর কিন্তু কমপ্লিকেশনের চান্স কম। কিন্তু আমরা বাংলাদেশে যেটা করি, বেলুন দিয়ে একেবারে প্রথম ছুটি ফুলিয়ে দিচ্ছি বুঝছেন তো, ফুল প্লেজের একেবারে ফুলিয়ে দেওয়া হয়। এখন এটা যদি আপনার ওইভাবে করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জটিলতা কিন্তু কম হয়, যদি এই তাহলে স্যার সিকুয়েন্সিয়াল করা যায়। আইডিয়ালি সিকুয়েন্সিয়াল। স্যার আইডিয়ালি স্যার ওই সময় ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো বা এগুলো করে মানে ভালভ এরিয়াটা দেখা উচিত যে বাড়ছে হ্যাঁ কিনা দেখা উচিত, কতটুকু। মানে আমরা ট্রান্সইসিপিজিয়াল অথবা ট্রান্সথোরাসিক, ট্রান্সথোরাসিক হইলেও তো হয়। ধরেন আমরা ট্রান্সথোরাসিক ইকো মেশিন রাখলেন ক্যাথ ল্যাবে, হুম। আপনি করলেন কি একবার ফুলাইলেন, ফুলানোর পর আপনি দেখলেন বাল্বটা কিরকম হলো, তাই না? পরে আবার জি স্যার। ফুলাইলেন, এভাবে রিপিট তো আপনি করতেই পারতেছেন। 2-3 বার আপনি রিপিট করে বাল্বটাকে যদি আপনার ওইভাবে ফুলান, তা সেই ক্ষেত্রে তো হচ্ছে রোগীর কমপ্লিকেশনও কম হয়, আপনার নিজের কন্ট্রোলে থাকলো জিনিসটা, প্রসিডিউরটা। আপনি যদি একবারে যদি 25 দিয়ে ফুলে ফেলেন তো তার কোনো কন্ট্রোলই থাকলো না। জি স্যার। জি স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। সানি, স্যার। হ্যাঁ যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে ক্লোজ করে দেন না। জি স্যার। হুম। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ করতে পারি স্যার। Thank you, sir, for your nice and elaborative presentation on PTMC. তো মাইট্রাল স্টেনোসিস এবং পিটিএমসি স্যার আসলে অনেক লম্বা চ্যাপ্টার, এগুলো নিয়ে স্যার কথা বলে আসলে দিন শেষ হয়ে যাবে, তো টপিক শেষ হবে না স্যার। তারপর স্যার অনেক অল্প সময়ে স্যার অনেক কিছু কভার করেছেন, এই জন্য স্যার ধন্যবাদ। আমরা স্যার পরবর্তীতে এরকম আরো লেকচার স্যার আপনার কাছ থেকে আশা করি স্যার। ধন্যবাদ সবাইকে। জি, স্যার।